ওকে স্যার, তাহলে শুরু করা যাক স্যার। হ্যাঁ, শুরু করে দাও। গার্গী, ইউ ক্যান স্টার্ট নাও। Yes. Start করবো স্যার? Hello. Yes, Gargi, start. Okay. A very good evening to one and all present over the 12th study circle of Universal Briefing. Myself, Gargi Dhali, librarian at Kendra Vidyalaya, NFR, New Jalpaiguri. I would like to express my cordial gratitude to everyone associated with this session for giving me the opportunity for anchoring this session. I extend my deep gratitude and wholehearted respect to the President of Universal Briefing, none other than Dr. Udayan Bhattacharya, Professor of Department of Library and Information Science, Jadavpur University, Kolkata. We are very grateful to have the two renowned personalities in the field of library and information science with us today. We welcome our esteemed speaker, Dr. Ranjan Samanta, librarian at Naba, Ballygung, Mahavidyalaya, Kolkata, West Bengal. And to preside this session, we have amongst us a very dynamic personality, Dr. Madhusri Ghosh Upadhyay, Deputy Librarian at Netaji Subhas Open University, Kalyani, West Bengal. Let me introduce our Honorable President, Dr. Madhusri Ghosh Upadhyay. She is the Deputy Librarian of Netaji Subhas Open University, Kalyani. I have one request. Please give very brief introduction, okay? Yes, absolutely, ma'am. Absolutely. Previously, she was the Assistant Librarian at Institute of Development Studies, Kolkata. Her Bachelor and Masters of Library and Information Science was done from Jadavpur University. She has successfully completed her post-graduation diploma in Library Automation and Networking from Indira Gandhi National Open University. So many articles of Dr. Upadhyay has been published in national and international journals, seminars and conferences. Now I am requesting Madhusri ma'am to take over the session. Madhusri ma'am, please. Thank you, Gargi. Welcome to it is my privilege to welcome you all in this 12th study circle of Universal Briefing, and where the topic is the relevance of social intelligence for quality customer library services in the modern society, which will be given by Dr. Ranjan Samanta, librarian, Naba, Ballygung, Mahavidyalaya. So far, my knowledge is concerned, the concept was first, idea was first generated and given by Ross Honeywell. And it is, the social intelligence is nothing but librarians or banks or some sort of service sectors are using right at this moment as a tool. And the actual definition of this topic is the ability to understand men and women and boy and girls to act wisely in human relations. It is about some sort of psychological term, and it is about human relations. So it is very much pertinent with library professionals, because we deal with human, our customers are human, and we are to understand their various demand, and on the basis of that we are to serve them. So I right now request Dr. Ranjan Samanta, librarian, Naba, Ballygung, Mahavidyalaya, to give his whatever he has studied about this topic, social intelligence and its relevance, as a speech for this day. Thank you. Thank you, Madhusri Upadhyay, Ghosh. Good evening to all of you. I would like to thank all participants of this study circle organizing team, especially our younger brother, Abhijit Noskar, Dr. Robhik Rai,
Professor Onamika Das, Dr. Otonu Das, Gargi Dhali, and also thanks to Dr. Sapon Khan, General Secretary, Universal Briefing. I would like to gratitude and thanks to Professor Udayan Bhattacharya, my friend philosopher guide in every steps of my life, also Kornodhar, Universal Briefing. Now I start my today's lecture. Now presenting. দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। Now I start my presentation. My topic is the study circle, the relevance of social intelligence for quality customer library services in the modern society. Intelligence. Intelligence is one's ability to learn from experience, solve problems, to adapt it, shape and select environments, and use our knowledge to adapt to new situations. Actually, this is the conceptual definition. Formal studies of intelligence date back to the early 20th century. Intelligence as measured by conventional standardized tests we know varies across the lifespan or also across generation to generation. Intelligence can be understood in the part in terms of the biological term in our brain, human brain, especially with regard to the functioning in the prefrontal lobe, that is frontal cortex, and also correlates with our brain size, at least within the human beings. More or less, this is the fundamental concept of the intelligence. We know what is artificial intelligence. This talk about the need for human beings to explore and utilize their social intelligence skill in the field of our library and information science. As we become more dependent on artificial intelligence and robots, that is subjects robotics, replace people, that is skilled personalities in many parts of our workplace, many parts of our library fields. The need for good social skill will be ever more important. Now, one question: are we losing those skills already due to artificial intelligence in the age of internet? All are. It is true for part of actually social brain. It is biological terminology. A spindle cell is the fastest acting neuron in our brain that guides our social decision. Human brain contains more these cells than any other species. Mirror neurons help us to predict the behavior of people around us by subconsciously mimicking their movements. These help us to feel as they feel and move as move. Actually, Goldman argues that we have specific structure in our brain built to optimize relationship. For example, when a young man, Madhusri said earlier, when a man, that is young man, gets a look from a young lady he finds attractive, his brain secretes dopamine, a chemical that makes us feel pleasure. Psychologists refer to this ability to adjust to our surrounding as intelligence. We think in distinct terms and learn from our experience while we accommodate to the alternating needs around us at workplace and every time of our life. Actually, these influences our intelligence level.
Of course, in this context, I can say academic intelligence is not the only type of intelligence there is. There are also general, analytical, practical, or emotional and social, among others. In earlier times, the brain structure and function were thought to be more or less fixed after childhood. But recent studies said it so that we can continuously or constantly mold or remold the brain throughout our lives and experiences. So, intelligence can be grown. Now, social intelligence. The theory of social intelligence was first brought to the forefront by American psychologist Edward Thorndike in 1920. He defines it as the ability to understand and manage men and women, boys and girls, to act wisely in human relation. Now, what does social intelligence mean? You are aware of our pupils' thoughts and feelings. You understand why they do things. Social intelligence refers to a person's ability to understand and manage interpersonal relationships. It is more important, understand and manage interpersonal relationships. It is distinct from a person's IQ. It includes an individual's ability to understand and act on the feelings, thoughts, and behavior of other people. This type of intelligence can be placed in the moment face-to-face conversation, but also appear during times of deliberating thinking. It involves emotional intelligence and self-awareness. Two things is there: emotional intelligence and self-awareness. For example, of social intelligence include knowing when to talk or listen, what to say and what to do. Actually, here timing is a big factor or big part of our social intelligence. For example, we can say someone who is imperceptive may tell a funny joke, but at the wrong time, or not so enough interest when meeting someone new. Why does it matter? Social intelligence helps individuals build relationships. And is important to numerous aspects of human or personal life. It allows an individual to form friendship and alliances. People with social intelligence can read other people's face and know what motivates them. This is the very important point. Read other people's faces and know what motivates them. Social intelligence builds over time and as a person's age. That is experience, through our experience. On a group level, social intelligence is what allows us to function as humans. We are social beings and rely on each other's cooperation by understanding ourselves and other people. Another new terminology, understanding ourselves and other people. We can find to collaborate for mutual benefit. Components of intelligence. Here, mainly two components: social awareness and social facilities. From the beginning, the components of social intelligence had to be conceptualized in different ways by different psychologists. But the famous neuroscientist and psychologist Daniel Goleman, in his book titled Social Intelligence, which is published in 2006, categorized social intelligence into two broad categories, namely social awareness and social facilities, and four capacities: primal empathy or attunement, empathetic accuracy, social cognition, and other part, four category,
synchrony, self-presentation, influence, and concern. Actually, social awareness, that is how you respond to others, and social facility, that is the knowledge to have effective interaction. Effective interaction. That is the vital point for the librarian. It will be discussed later in the context of library and information service elaborately. Now, I for the next slide, structural model of social intelligence. Here, many concepts: social behavior, social understanding, social memory, social perception, social creativity, and social knowledge. In this model, the ability domains of social understanding, social memory, social perception, and social creativity constitute social intelligence, that is social cognitive intelligence. In the narrower sense, the structural model classified social knowledge to the cognitive abilities summed under social intelligence. In hierarchical model of social intelligence, social knowledge is assigned a special role, and it is assumed to be positively related to a general social intelligence factor. Both models claim to predict social behavior. That is the top of our model, of this model, social behavior. For example, social behavior may be predicted by a general social intelligence factor. At the same time, social behavior in a specific job setting could, as well as specifically predicted only by social understanding. Now we can say concisely, social understanding, social memory, social perception, social creativity, all are dependent on social behavior. And after that, social knowledge is created. All are driven by social intelligence to sit in the center position, Social intelligence quotient, like IQ, intelligence quotient. Social intelligence quotient, it is a statistical abstraction similar to the standard core approach used in IQ test. One can change their social intelligence quotient by altering their attitude and behavior in response to the complex social environment. What is said? Social intelligence is different from other forms of intelligence because intelligence quotient mostly works at individual level. Emotional intelligence, there are new terminology. Emotional intelligence mostly works at one-to-one level, while social intelligence works to one-to-many level. One-to-one and one-to-many. Social intelligence helps individuals to build relationships and is important to numerous aspects of person's life. On a group level, social intelligence allows us to function as human beings. Next, emotional intelligence. Emotional intelligence refers to the ability to perceive, control, and evaluate emotion. Further research confirmed that emotional intelligence is useful only when it is complemented with social intelligence. The subset of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and others' feeling and emotion, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and action. Now, components of emotional intelligence. 4 components: perceiving emotion, understanding emotion, using emotion, and managing emotion. Perceiving emotion. Actually, the first step in understanding emotion is to perceive them accurately. Reasoning with emotion. The next step involves using emotion to promote thinking
and cognitive activity. Next slide. Perceiving, use, understanding, and manage. Actually, understanding emotion, this emotion we perceive can carry a wide variety of meanings. If someone is experiencing angry emotion, for example, if your boss, the top of the librarian, is acting angry, it might mean that he is unsatisfied with your work. Maybe managing emotion, this ability to manage emotion effectively, efficiently, as a crucial moment. Emotional intelligence is the main part, managing emotion. This is Salovey and Mayer's PUM model, PUUM, PUM, perceive, use, understanding, and manage. Habits of emotional intelligence people. Previously, I can say the ability to perceive emotion, to ability to use emotion, to ability to understand emotion, the ability to manage emotion. Habits of emotional intelligence people. Emotional intelligence people may attention to what they are feeling. They understand how other people feel. They are able to regulate their emotion. They can motivate others. They have great social skill. They are willing and able to discuss feelings with others. They are able to correctly identify and underlying causes of their emotion. How emotional intelligence is measured? Partly, I say a number of different assessments have emerged to measure levels of emotional intelligence. The two types, self-report test and ability test. Self-report tests are the most common because they are the earliest, the easiest to administer and score. One such test, respondent respond to question or statement by rating their own behavior. Our ability test involve having pupil respond to situation and then assessing their skill. Such tests often require pupil to demonstrate their abilities, which are then rated by a third party. Actually, emotional and social competence inventory, ESCI, is based on an older instrument known as self-assessment questioning. This is the one type of example. And Meyer-Salovey-Carso emotional intelligence test, MSCEIT, is an ability-based test and measures 4 branches of Meyer's model. Increasing your emotional intelligence. How you increase your emotional intelligence? Use a tool to assess your emotional intelligence. Pick a skill or area to improve. Develop an action plan with a maximum of 3 strategies. Find an EQ mentor, practice, be patient, measure your progress, and celebrate successes. Strategies for developing emotional intelligence: manage your negative emotions, slow down and feel your feelings, be mindful of your emotional vocabulary, practice empathy, know your stressor, bounce back from adversity, seek feedback, and build social skill. New terminology: emotional social intelligence. I can conclude that emotional intelligence, EI, and social intelligence, SI, together known as ESI, emotional social intelligence, makes for a deadly combination of any workplace to possesses. Relevance of libraries in the society. In this lecture, I use the Goldman's components as a template for improving the relevance of libraries in the society. The relevance of libraries in the society cannot be downplayed. That is why communities, students, teachers, scholars have identified its various roles in the society.
actually waiver, WIVER, in 2019 simplified library rules by submitting that provision of access to information is the core mission of libraries. Libraries are guardians of much of our world's documentary heritage, as well as the sources of the raw materials for innovation and such and such. Relevance of social intelligence for quality customer library services. How social intelligence skill can improve library relevance in a society? This is the big question. Here, the components of Goldman's model are expedited in pertinent to improving the relevance of libraries in the society. Social awareness. This aspect of the Goldman's model is concerned with the sensitivity of the library management and staff to the trends, themes, aspiration, motivation, and development of the members of the society. Demography reveals the profile of the users to the library, while psychography reveals the level of thinking of the society members and underlying factors influencing their thinking. The subpart of social awareness are primal empathy. Primal empathy. Actually, this is concerned with the emotional connection of the library staff. Emotional connection of the library staff. It share with the society member. It involves library staff's deep feeling with the society members and their sensitivity to society members' non-verbal emotional signals. Second, attunement. Attunement, actually tune করা, আমরা যে বলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হারমোনিয়াম টিউন করা, সেই attunement. This is concerned with the ability of the library staff to be in tune with the updates and trends in the society. For library workers or librarians to be in attunement with the society members, library staff must possess the ability to listen respectively and attune to users' mental, psychological, physical, and intellectual condition. More vital point. Attune to users' mental, psychological, physical, and intellectual condition. Third point, empathic accuracy. This is concerned with the skill of the library staff. Skill of the library staff to exhibit high level of understanding of the thoughts, feelings, and intention of their user. Actually, when library staff can correctly feel at the same level with their user, it makes the user feel comfortable to express themselves when they come to the library, or encourage them to be patronizing the library. Social cognition. Fourth point is social cognition. This is concerned with the sensitivity of the library staff about how the social world works. How the social world works. Jagat ki korche seta dekha. Every society has its norms, values, and priorities, and library service will be effective if they are designed, tailored, and adapted to certain the society's norms, values, and principles or rules. Next, social facilities. 4 points. Synchrony. This means that library personnel should be interacting smoothly with the society members at the non-verbal level. The library can be in synchrony with the society. They are located when it respective every components of the society where it is situated. This can happen when the library is situated at the right place without ill feelings from every member of the society. Next,
self-presentation. This involves the ability of the library personnel to present themselves as ready to meet the information and research support of the society members. Information and research support of the society members. Effective presentation occurs when the library personnel design the right services in the right format and tailor it towards the right user who will use such information to add value to themselves. This can occur in the area of information management, reference service, current awareness service, SDI service, and such and such. Influences. Third point, this is the ability of shaping the outcome of social interaction. Libraries influences social interaction when they acquire and disseminate quality and timely information to the user. For example, the book clubs and readers forum, Shonibarer Kobitar Asor, and such, where users assemble themselves to discuss their social affairs, are typical examples of how libraries influences social interaction. The essence of this is to make the library more appreciated. Fourth and last point, concern. This is concerned with the library personnel caring about society members' needs and acting accordingly to meet those needs. Society members are impressed and encouraged to patronize the library when the library personnel show deep interest and concern with their information gaps and initiate to serve their question or request to fill up their gaps. Now we discuss exceptional customer service. Actually, these library services are called exceptional customer service. Memorable, unique experience, personalization, connect with customers, emotional experience, cognitive and emotional. Skill needed for quality customer service, patience, attentiveness, clear communication skill, acting skill, ability to read customers, calming presence, flexible, adaptability, tenacity, lodging ability, empathy, willingness to learning, ability to listen, management of personal emotion, ability to identify anticipated needs, problem solving, teamwork skill, creativity, relationship building, and such. Research-based trait and competencies for librarians. Ability to engage users, communication, self-awareness, lifelong learning, mindfulness of others, relationship building, flexibility, empathy, ability to put people at ease, good listening skill, teamwork, enthusiasm and passion, conflict management, psychological knowledge of customers, problem solving, critical thinking, customer focused, adaptability, initiative. Star performing librarian. Who are star performing librarians? The 5 qualities is there. Social responsibility 1, 2, emotional self-awareness, 3, empathy, 4, emotional expression, and 5, interpersonal relationship. Conclusion. One question: why workspace libraries need social intelligence? To sum it up, social intelligence is essential for unlocking the skill of effective communication, dialogue, and teamwork to create an optional and productive work environment in the library. To be able to work together effectively and efficiently as teams, there has to be identification and management of one's own feelings and of others, while being able to utilize them to your advantages.
এই প্রসঙ্গে প্রায় শেষই করে দিলাম। তো একটা সার্ভে হয়েছিল কয়েকটা এমপ্লয়ীদের মধ্যে। কোম্পানিটার নাম ছিল ফেডেক্স। এই ফেডেক্স কোম্পানি তাদের এমপ্লয়ীদের হচ্ছে ট্রেনিং দিয়েছিল এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ট্রেনিং, যেটা পার্ট অফ দ্য সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স। দেখা গেছে 72% লিডার্স রিপোর্টেড এনহান্সড ডিসিশন মেকিং স্কিল, 72%, এবং 60% অফ দেম রিপোর্টেড যে ইমপ্রুভ কোয়ালিটি অফ দেয়ার লাইফ। এবং আরেকটা দেখা গেছে যে যাদের হাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট আছে, ইকিউ, ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট নয়, আইকিউ নয়, ইকিউ, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট আছে, তারা আর্ন করে মোর মানি অন এভারেজ। শুনলে অবাক হতে হবে, $29,000 মোর পার ইয়ার অতিরিক্ত দেন লো ইকিউ কাউন্টারপার্টস। যারা লো ইকিউ আছে যাদের, তাদের থেকে $29,000 বেশি পার ইয়ার আর্ন করে। এবারে আমি এই কথাগুলো বলতে আমি একটা কথা আমার মনে হল যে আমি যে আজকের লেকচারটা দিলাম এটা সম্পূর্ণ থিওরিটিক্যাল একটা লেকচার। এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে এর পরে কিছু স্টেপ আছে আমার মনে হয়। যদিও আমি স্টাডি করতে গিয়ে এরকম ধরনের কিছু পাইনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই ধরনের স্টেপ থাকা দরকার। এক হচ্ছে স্টাফ ট্রেনিং এই সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সের উপর। 2, সেই প্রসঙ্গে সারা বছর ধরে প্রোগ্রাম করা। 3, নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটিজ এবং লেসন প্ল্যান তৈরি করা। যেরকম আমরা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে সারা বছরের একটা লেসন প্ল্যান তৈরি করতে হয়, তো সেই ধরনের একটা লেসন প্ল্যান তৈরি করা এবং একটা ওয়ার্ক ফ্লো, তার মাধ্যমে যদি সারা বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি এবং ইফেক্টিভলি এফিসিয়েন্টলি কাজ করে যাই, তাহলে মনে হয় আমরা একটা লাইব্রেরিয়ানরা একটা গোলে পৌঁছাতে পারবো। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব অভিমত। তো এরপরে একটা কথা আমি বলতে চাই। তো এই ধরনের সাবজেক্ট আমি চুজ হঠাৎ করে কেন করলাম, তো আমাকে বলতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি কোনোভাবেই প্রিপারেশন নেইনি যে কি সব টপিকের ওপর বলবো। তো হঠাৎ একদিন আমার মেয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে বলতে লাগলো এবং বলল, বাবা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসায় আমাদের সমাজ কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে, সম্পর্কগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে খুব হান্ট করলো যে এক মিনিট, হান্ট করলো যে সত্যি তো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের নিজস্ব যে সম্পর্কগুলো, সেই সম্পর্কগুলো ঠিক জায়গায় নেই। যেরকম আমি লাইব্রেরিয়ানদের উদ্দেশ্যেই বলছি, এক সেকেন্ড, এটা স্টপ করতে পারছি না, আমিও লাইব্রেরিয়ান। আমরা বেশিরভাগ লাইব্রেরিয়ানরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ কে কত ভালো করে তার লাইব্রেরিতে করতে পারছি সেটা সমাজে বড়াই করে বিভিন্ন ফোরামে বা আমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে আমরা বলে শোনা যাচ্ছে না তো? রঞ্জন বাবু, শুনতে পাচ্ছি না। রঞ্জন দা, রঞ্জন বাবু, কিছু শোনা যাচ্ছে না। ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, না, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে কোনোভাবে। প্রেসার কুকারে মাংসের আবার গন্ধ পাচ্ছিলাম, প্রেসার কুকার বাজছি, মাংস খেতে গেছে।
আসবে আমার। কি করা এখন? না ওয়েট কর, ঢুকবে। সামহাও নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। আসবে আসবে। ফোন করি একবার। রঞ্জন ঢুকছে, ইয়ে হয়েছে, ফোন নিয়ে ঢুকছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। কোনো কারণে না তোমার সিস্টেমে ঢোকার অসুবিধা হচ্ছে। সমন্ত আমাকে অনেকবার ফোন করলো, সময় ঢুকতে পারলো না ফাইনালি। হ্যাঁ স্যার, ঢুকে আছি। ঢুকেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ওই গুবলু ক্যাট আলাদা ইয়েতে ঢুকে আছি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। ওই গুবলুটা তোমার? মানে কে হ্যাঁ, স্যার। বাবার সেটা গুবলুটাকে বুঝতে পারছি না। ওটাই আমার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা এই তো রঞ্জন এসে গেছে। হ্যাঁ রঞ্জন বলো। হ্যালো, এই মেয়েকে ডাকলাম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, পাওয়া এই যাচ্ছে, মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে। বলছি, এই মেয়েকে ডাকলাম, মেয়ে এসে করে দিয়ে গেল আমার ওরাই মোবাইল এখন থেকে ওই ওয়াইফাই দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে আমার ঠিক লিজ আছে লাইনটা একদম সঙ্গে সঙ্গে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, সরি। আমি কি একটা বলছিলাম যে তুমি বলছিলে তোমার মেয়ে তোমাকে ট্রেনিং দিয়েছে, সেটা বলছিলে, সেটা বলো। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝতে হ্যাঁ, পেরেছি। ওই তারপর থেকে কেটে গেছে না? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাঁ ভার্সেস হ্যাঁ 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 সোশ্যাল হ্যাঁ। ইন্টেলিজেন্স। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা যখন বললো, তখন সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো যে ওর কথাটা ঠিক। এবং আমরা লাইব্রেরিয়ানরা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে যখন আমরা কাজগুলো করি, আমরা সেখানে বারে বারে নিজেদের প্রশংসাগুলো করি যে আমরা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ করেছি, ইনক্লুডিং আমিও। সেটা কি না, আমার লাইব্রেরিতে এই অটোমেশন, পোহা ইনস্টলেশন, RFID টেকনোলজির ইউজ এবং ক্লাউড কম্পিউটিং, ডিজিটাল লাইব্রেরি সবই করছি, কিন্তু হিউম্যান টাচ আমাদের মধ্যে নেই। আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি যে যাও ওই সামনে যে যারা বই ইস্যু রিটার্ন করে ওদের সঙ্গে কথা বলো, এবং আমরা আমাদের কথা তাদের সঙ্গে তারা যে কি চায় সেইটা আমরা কিন্তু বুঝতে চাই না। তো আমার মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ আমরা টুলস হিসাবে ব্যবহার করব, কিন্তু আমাদের যে এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি, এই যে গুণগুলো, মানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, দ্যাট ইজ সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সের পার্ট, এটাকে আমাদের লাইব্রেরিতে ব্যবহার করার সময় এসে গেছে, না হলে আমরা দূরে চলে যাব। এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শোনার জন্য। In this regard, is there any question from the participants? হ্যাঁ, রঞ্জন বাবু, Please, you can put it. হ্যালো। Yes. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলছি আপনার এই সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস আর সোশ্যাল ফেসিলিটিস, এই দুটো পয়েন্টের ইম্প্যাথেটিক অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড সেলফ প্রেজেন্টেশন,
এদের মধ্যে কি কোনো বেসিক খুব বেশি ডিফারেন্স আছে? শুনুন, এই যতগুলো পয়েন্ট বলা হলো সব প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড, এবং সেক্ষেত্রে আমি একটার সঙ্গে আরেকটার যে খুব মেজর তফাৎ কিছু আছে তা নেই, কিন্তু কিছু না কিছু তফাৎ তো আছেই। তার কারণটা হচ্ছে আপনি বললেন সেলফ প্রেজেন্টেশন। তার মানে আমরা যখন লাইব্রেরিতে নিজেকে প্রেজেন্ট করি তখন আমি ভাবি যে আমাকে সেইভাবে প্রেজেন্ট করার কি দরকার আছে। এখানে প্রেজেন্ট মানে কেবলমাত্র আমার বেশভূষায় প্রেজেন্টেশন নয়, আমার যে সার্ভিস আমি প্রেজেন্ট করব সেই সার্ভিসের প্রেজেন্টেশন, আমি যে কথা বলবো তার সঙ্গে সেই কথা বলাটা গুছিয়ে প্রেজেন্ট করা। আমি দেখাতে পারলাম না, আমি কেটে দিয়েছি আমার স্লাইডটা। লাস্টে ইব্রাহিম লিঙ্কন একটা কথা বলেছেন যে আমরা যখন কোনো সার্ভিস দিতে যাব অপরের কথা আমরা বেশি করে শুনবো। কতক্ষণ শুনবো? 3 ভাগের মধ্যে 2 ভাগ আমরা তার কথা শুনবো। এবং কেন শুনবো? আমরা থিঙ্কিং করার জন্য, আমরা চিন্তা করব তাকে আমি কি সার্ভিস দেব, সেইটার জন্য 2 ভাগ টাইম আমরা ব্যয় করব খালি তার কথাটাকে মন দিয়ে শুনবো, আর 1 ভাগ টাইম চিন্তা করব আমি কি সার্ভিস দেব সেইটার জন্য চিন্তা করব। বুঝতে পারলাম? Any other question? না, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কিছু জিজ্ঞাসা আছে রঞ্জনকে? মনে হচ্ছে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্যার তাহলে কি সাম আপ করে দেব? হ্যালো, হ্যাঁ, কেউ কি কিছু বলতে চাইছেন? প্রশ্ন একজন করেছেন, হ্যাঁ, কারোর কিছু ওপিনিয়ন আছে? ওপিনিয়ন থাকলে তাহলে ওপিনিয়ন আমরা নিতে পারি আর কি, ঠিক আছে? আসলে রঞ্জন যেগুলো বলছে সেটা সমস্যাটা ওখানে আমি একটু বলি আর কি, যে পুরো ব্যাপারটা অ্যাব্রাপ্টলি চেঞ্জ করে যাচ্ছে। মানে আমরা এখনো পুরোটা কনসিভই করতে পারছি না যে ফাইনালি যে কোথায় আমরা গিয়ে ল্যান্ড করবো আর কি। যে প্রথম কথা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন, যেমন সিম্পলি নোকিয়ার যে সিইও সে বলেই দিয়েছে আগামী 5 বছরের মধ্যে যে এই আমরা আমি বেসিক্যালি এখন মোবাইল ফোন ইউজ করছি আর কি, ল্যাপটপ ইউজ করছি না, এইসব টেকনোলজিগুলো আস্তে আস্তে অবসলিট হয়ে যাবে। মানে বছর 10 আগে আমরা কেউ কনসিভই করতে পারিনি যে কোথায় যাবো আর কি। এই যে যেমন করোনা একটা আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে যে লাইব্রেরিগুলো বন্ধ ছিল, কিন্তু লাইব্রেরি কোনো সার্ভিসই বন্ধ হয়নি, মানে ফিজিক্যাল যেগুলো বাদ দিয়ে। কারণ আমরা তো রোজ লাইব্রেরি ইউজ করেছি, কারণ ডেটাবেস সার্চিং ফেসিলিটি আমাদের সার্ভার ওপেন ছিল আর কি। এবং দেখা যাবে যে আগামী এবং যে ডেটা মাইনিং টেকনোলজি, এটা আমাদের পেপারে একটা ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, আমরা পড়াই, মানে ইউজার সার্ভে কিন্তু অন্যরকম ভাবে হচ্ছে আর কি। মানে সেই যে কথাটা বলার কথা যে লাইব্রেরিতে লোকে ফিজিক্যালি কতটা যাবে, যদি খুব আমরা কোশ্চেন করি আমরা কদিন লাইব্রেরিতে, গত 1 বছরে কে কদিন লাইব্রেরিতে গেছি। মানে আমি বলতে চাইছি লাইব্রেরিতে কাজ করি সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু অ্যাজ এ ইউজার লাইব্রেরিতে আমরা কদিন গেছি। মানে আমরা তো একাডেমিক্স যারা এখানে আছে প্রত্যেকেই সামহাও একাডেমিক্সের সঙ্গে যুক্ত। নিজেকে কোশ্চেন করা যে লাইব্রেরি সাপোজ যে স্ট্রে ইনফরমেশনের জন্য আমরা কত বই ইউজ করি আর কি। মানে লোকের ইউজেজ প্যাটার্নটা এমন ভাবে চেঞ্জ করে যাচ্ছে। আর তারপরে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেটা আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি, প্রায় 10-12 বছর ধরে, যে ডিজিটাল নেটিভ বলে যে কনসেপ্টটা আছে, তারা এমন একটা জেনারেশন তৈরি হচ্ছে যে তারা বেসিক্যালি ফিজিক্যাল যে ডকুমেন্টগুলো আছে তার উপরে একেবারে ডিপেন্ড করবে না। এবং এটা হচ্ছে গ্লোবাল পলিসি। আমার ইউনিভার্সিটিতে গত 5 বছরে কোনো ফিজিক্যাল বই কেনা হয়নি, যা বই কেনা হচ্ছে এটা পলিসি হয়ে যাচ্ছে, যে ই বুক কেনা হচ্ছে, ই জার্নাল হচ্ছে, করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমরা বারবার বলছি যে স্যাংশন সাম মানি ফর পারচেজিং ফিজিক্যাল বুকস, কিন্তু কোনো রকম ভাবে সে বন্দোবস্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মানে এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু অ্যাকনলেজ করতে হবে যে লোকে মানে একেবারে একটা মেটামরফিক চেঞ্জ যাকে বলে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে আসতে যাচ্ছে বা অলমোস্ট এসে গেছে। হয়তো আগামী আরো 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে মানে লাইব্রেরি শেষ হয়ে যাবে না, লাইব্রেরি সার্ভিস থেকে যাবে, কারণ এইটা বাদ দিয়ে আমরা চালাতে পারবো না। কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে লাইব্রেরি ইউসেজটা অন্য রকম ভাবে হবে।
অন্য ফরম্যাটে হবে, সেইটা পুরোটা এখনো আমরা কেউই ফর্সি করতে পারছি না। এটাই হচ্ছে মজার ব্যাপার, কিন্তু এটা হতে বাধ্য। মানে দেখুন সিম্পলি যে যেগুলো মানে আমাদের অভ্যাস কেমন বদলে বদলে যায়, যে মানে বাজারে যাওয়ার যে অভ্যাসটা, সেই অভ্যাসটাই আমাদের বদলে গেছে। জিনিসপত্র কেনার পারচেজিং হ্যাবিটটাই আমাদের বদলে গেছে। আমার বাড়িতে সকালে একটা নিউজ পেপার রাখা হয়, সেই নিউজ পেপারটা আমি পড়ি না, তার কারণটা হচ্ছে আগে ওই নিউজ পেপার যখন আসে তার আগে আমার নিউজ পেপারটা পড়া হয়ে যায়। মানে আমাদের মানে আমরা নিউজ পেপার পড়ছি না এমন কিন্তু নয়, কিন্তু নিউজ পেপার পড়াটা হচ্ছে অন্য ফরম্যাটে পড়ছি, প্রিন্টেড ফরম্যাটে আর পড়ছি না। পূজাবার্ষিকী, আনন্দমেলা, দেশ থেকে শুরু করে আমাকে 4-5 জন পাঠিয়েছে। আমি আনন্দমেলা কালকেই পড়ছিলাম একটা উপন্যাস, সেটা কিন্তু প্রিন্টেড এডিশন পড়ছি না, আমি ইলেকট্রনিক এডিশনটা পড়ছি। তার মানে আমি পড়ছি না এমন কিন্তু নয়, কিন্তু পাঠাভ্যাসের ধরনটা, ফরম্যাটটা বদলে বদলে যাচ্ছে। এইটাকে আমাদের অ্যাকনলেজ করতে হবে। মানে এই যে লোকের চেঞ্জ গুলো আসছে, এটা কিন্তু হবে, এটাকে আটকাবো মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। আটকাতে যাওয়াটা বোকামো হয়ে যাবে। কেন আটকাতে যাব? যদি কোনো চেঞ্জ আমার পজিটিভ হয়ে থাকে, সে আটকাবার কোনো প্রশ্ন আসছে না। এর উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে হবে যে লাইব্রেরি সার্ভিসকে কিরম ভাবে আরো বেশি এক্সপিডাইট করা যায়। মানে সেই সার্ভিসটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল হবে না, যেটা হবে হচ্ছে নন ফিজিক্যাল, ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, যে ফরম্যাটেই হোক। এইটা হচ্ছে আমার মানে ইদানিং আমার এটাই মনে হয়েছে আর কি। সেই অ্যাকনলেজমেন্টটা খুব জরুরি আছে আর কি, সেই মতো আমাদের রেডি হতে হবে। টেকনোলজিক্যালি আমরা এখনো সেই জায়গায় রিচ করতে পারিনি, কিন্তু কিছুই হয়নি যারা বলে আমি তাদের দলে নই। অনেকটাই হয়েছে, আরো করতে হবে, এটা হচ্ছে মোদ্দা কথা। যারা বলে কিচ্ছু হচ্ছে না, তারা আমি সেই দলে পড়ি না। এখন অনেক রকম সমস্যা আছে, সেগুলোকে বুঝতে হবে। আমাদের দেশে তো আমাদের হাতে প্লেন্টি অফ মানি নেই, যারা ফিনান্সিয়াল ক্রাঞ্চের মধ্যে কাজ করতে হয়। সেইটাকে অ্যাকনলেজ করে বুঝতে হবে দেশটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, কিন্তু মানে তার পেসটা আরো ভালো মানে গতিময় হলে ভালো হতো। কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটাকে অ্যাকনলেজ করা, এবং এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলোকে মাথায় রেখে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের চক আউটটা করা উচিত। এইটুকুই স্যার। এই প্রসঙ্গে আমি অনামিকা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব অভিমত যেরকম, যে আমার একান্ত মানে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটুকু বুঝি, যে আমরা যা কোনো সময় টেকনোলজির মানে বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের শিফটিং গুলো হয়েছে, সেটা ইগনোর করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানে ওগুলো নেচার চয়েস বা টেকনোলজির চয়েস, কারণ স্রোতের বিপরীতে আমরা চলতে পারি না। কিন্তু কোথাও কি টেকনোলজির অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের ফিজিক্যাল হেলথের উপর কিছুটা এফেক্ট করে না? এটাও একটা দিক। আর আজকের রঞ্জনদার পুরো সেশনটা আমি শুনতে পারিনি, আমি ঢুকেছি দেরিতে। তো সেখানে মনে হয় কোথাও যে ওই যে পয়েন্টটা, পারস্পরিক সম্পর্কের যে বাঁধনটা, যে বন্ডিংটা, সেটা কি কোথাও একটু বিঘ্নিত হচ্ছে না? সবটাই যদি আমরা মেশিনের মাধ্যমে স্যাটিসফাইড হয়ে যাই, মানে ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা ইউজার যদি নিজে কি সবটা বুঝে যদি যায় তো খুব ভালো কথা, সেখানে বিরোধ কিছু নেই। কিন্তু ইউনিভার্স অফ নলেজ লাইব্রেরিয়ান যতটা জানেন, মানে পার্টিকুলার স্পেসিফিক ইনফরমেশন সার্ভিস ফ্যাসিলিটেট করতে পারেন লাইব্রেরিয়ান যতখানি, সেটা কি সবসময় সব ইউজার নিজের সাবজেক্ট ফিল্ডেও মানে পেরে ওঠেন? এটা আমার প্রশ্ন আর কি। টেকনোলজি সেখানে হেল্প করে। প্রশ্নটা কাকে, রঞ্জনকে না আমাকে? না না, প্রশ্নটা মানে প্ল্যাটফর্মকে, হ্যাঁ। ফিজিওলজিক্যাল হ্যাজার্ডটাও কিন্তু আছে, মানে আমরা চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু ওয়েভলেন্থ তো নিশ্চয়ই এফেক্ট করে। কোনোদিন রাত্রিবেলা আমরা বেশিক্ষণ যদি ফোন ঘাঁটি, আমরা নিজেরা এক্সপেরিয়েন্স করি যে সেদিন আমাদের ঘুমের 12টা বাজে। ভাইরাস বই হাতে নিয়ে থাকলে কিন্তু ঘুমটা, সুন্দর ঘুম চলে আসে। কোথাও তো একটা ডিফারেন্স, খুব ডেলিকেট ডিফারেন্স হলেও তো সেটা আছে স্যার।
ফ্যাসিলিটেট যেমনি করছে তেমনি ব্যাডলি এফেক্ট তো তুমি বলতে চাইছো হচ্ছে বইটা হচ্ছে ঘুমাবার জন্য খুব আইডিয়াল, পড়ার জন্য নয় নাকি? তুমি যা বললে সে তো ভয়ঙ্কর রে ভাই। আমার স্যার আমি ঘুরে এসে না সেটা এখনো হাঁপাচ্ছ, দেখতেই পাচ্ছি। বেরোতে পারছি না, আজকে কল্যাণী থেকে ফিরেছে, সেই জন্যই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছে, দেখতে পাচ্ছ না? আজকেও কল্যাণী থেকে ফিরেছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। সারাদিন ছিলাম না আমি, আপনার কথাটা শেষ হলাম ভাবছিলাম। হ্যাঁ, ও কল্যাণী গিয়েছিল আজকে কল্যাণী গিয়েছিল, আমার লাইব্রেরিতে ইন্টার্নশিপ চলছে, সেখানে ক্লাস নিতে গিয়েছিল। আমি ঘরে ঢুকেছি 7টার পরে, তারপরে ওই জন্য সবটা শুনে উঠতে পারবো, মানে যা হয় স্ট্রাগল। ঘরে ঢুকেও দেখি। আমি অনামিকার কথায় সমর্থন করেই বলছি। আমি একবারের জন্য বলিনি আমার লেকচারে যে টেকনোলজি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ হবে না। আমি সবসময় বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ হবে, কিন্তু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সেখানে কোনোভাবেই তাকে বাদ রেখে হবে না। তার কারণ একটা ইউজার সার্ভিস দিতে গেলে কেবলমাত্র আমি বইটা, আমার লাইব্রেরিতে 5 লাখ বই আছে, 5 লাখ বইয়ের মধ্য থেকে তাকে পার্টিকুলার তার রিকোয়ারমেন্ট কি সে কিন্তু জানে না, এবং সেই রিকোয়ারমেন্টটা জানার জন্য আমাকে পার্সোনাল ওয়েতে তার কোয়ারিজ গুলো মিট আপ করার জন্য আমাকে কিন্তু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা রাখতে হবে, না হলে সে লাইব্রেরিয়ানের কাছে আসবেই না। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলিনি যে ফিজিক্যালি তাকে আসতে হবে, ফিজিক্যালিও নয়। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন অনেক লাইব্রেরিতেই এই স্যার ইবুকের কথা বললেন, যে আমাদের ইবুক মূলত ন্যাককে দেখানোর জন্য কেনা হয়েছে, এবং সেটা খুব কম টাকার নয়, মোটামুটি আমাদের মতো ছোট কলেজে 10-12 লাখ টাকার ইবুক কেনা হয়েছে, এবং কেনা হয়েছে 2016 সালের আগে, কারণ ন্যাকটা 2016 সেপ্টেম্বর হয়েছিল। আজ পর্যন্ত একজনও সিঙ্গেল টিচার, স্টুডেন্ট ছেড়ে দিলাম, সিঙ্গেল টিচার একটা বইও ইবুক ব্যবহারই করেনি টিল নাও। 1 নম্বর, কারণ সে তার কোয়ালিটি এত বেশি যে সেক্ষেত্রে সেটা সে ব্যবহার করেনি, প্রথম পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা। দেখা যাচ্ছে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা সবাই দেখেছেন যে গ্র্যান্ড মাদারকে দেখতে গেছে তার নাতি নাতনিরা বিভিন্ন জায়গায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় থাকে, এবং সেখান থেকে গ্র্যান্ড মাদারের সঙ্গে গল্প করবে, সময় কাটাবে বলে গ্রামের বাড়িতে গেছে, অন্তত 8-10 জন গিয়ে রাখা গেছে। গ্র্যান্ড মাদার শুয়ে আছে, সে কথা বলতে চায়, কিন্তু তার নাতি নাতনিরা প্রত্যেকে তার মোবাইলে ব্যস্ত, নিজের মোবাইলে ব্যস্ত, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছে না। তো এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আছে যে এই যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের অভাব পড়ছে আমাদের সোসাইটিতে, এবং কেবলমাত্র আমরা জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিচ্ছি, অথচ হিউম্যান যে রিলেশন, সেই রিলেশনটা কেটে যাচ্ছে। একটা টিচার, একটা স্টুডেন্ট লাইব্রেরিতে আসছে, সেটা অনলাইনই হোক অথবা ফিজিক্যালি হোক, সে তার রিকোয়ারমেন্টটা সঠিক করে জানছে না, বা লাইব্রেরিয়ানকে সে বলতে পারছে না, সে নিজের মতো করে সার্চ করে নিজের মতো করে সে সার্ভিস নিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সঠিক সার্ভিসটা সে পাচ্ছে না, সঠিক সময়ে পাচ্ছে না, এবং যতটা তার সার্ভিস পাওয়ার কথা ছিল ততটা সার্ভিস সে নিতে পারছে না। তার যতটা দরকার, প্রয়োজন, সেটা সে নিজেও জানতে পারছে না যে তার প্রয়োজন কতটা। ফলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেখানে কিন্তু অনেকভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা আমার পার্সোনাল অভিমত। টেকনোলজির ব্যবহার অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আমি বলছি এখানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ মানে যেটা সোসাইটিতে খুব জরুরি হয়ে পড়ছে। কারণ দেখা যাবে যে আমাদের ছেলে বাবাকে দেখছে না, বাবা তার মেয়েকে দেখছে না, এরকম ভাবে সোসাইটি এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আদার্স তো আমি বলছিই না। এরকম ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অতিরিক্ত প্রয়োগের জন্য। রঞ্জন দা, এই প্রসঙ্গে বললি, প্যান্ডেমিকে কি আমরা মেন্টালি খুব হেলদি ছিলাম? আমাদের কাছে গেজেট সবই আছে, অথচ আমরা কথাও বলছি, দেখা হচ্ছে না, সামনে গিয়ে চাটা খেতে পারছি না একসঙ্গে। খুব ভালো কি ছিলাম? ঠিকই কথা। এখন কিন্তু আমরা অনেক ভালো আছি যে বাবা, নরমাল মানে ঘরবন্দি থেকে কি আমরা খুব ভালো থাকি? অনলাইনে পড়িয়েছি, স্যাররাও পড়িয়েছেন, অনলাইনে পড়িয়েছি, স্টুডেন্টরা পর্যন্ত অনলাইনে চায় না। না বলছি, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন ফিজিক্যালি পড়াই 1 ঘন্টা পড়াচ্ছি, 1 ঘন্টায় যতটা আমরা পড়াতে পেরেছি, অথচ অনলাইনে কিন্তু তার থেকে বেশি পড়াতে পেরেছি, এটা ঠিকই, কিন্তু ওরা ততটা নিতে পারেনি। এখন যেসব স্টুডেন্ট গুলো আছে যারা বিলিভ ছিল এখন এমলিভ হয়েছে, যারা এমলিভ ছিল জাস্ট বেরিয়ে গেছে, তাদের মানে
আমি বলছি যে থিঙ্কিং পাওয়ার, নলেজ অনেক কম। মানে এটা স্যাররাও উপলব্ধি করছেন যে পার্সোনাল টাচ আর অনলাইনে যন্ত্রের মধ্যে টাচ, দুটোর মধ্যে তফাৎ নিশ্চয়ই হয়েছে। এটা আমার মনে হয়। এটা আমার স্যার তো বললেনই যে এটা জাজ করার জন্য এটা টু আর্লি, এখনই কিছু বলা যাবে না। কারণ আবার এটাও ঠিক, আমরা অনলাইন রিসোর্স দেখে কিন্তু লাইব্রেরি মুখ কম হচ্ছি, অনলাইন হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি, সুতরাং সেটা দিয়ে কাজ চলে যাচ্ছে। যাচ্ছি কি ট্রেনে আস্তে আস্তে আমি হয়তো কিছু একটা দেখে নিলাম, তার জন্য আমাদের লাইব্রেরি সেটা আমরা মেনে নিতে হবে, সেটা মেনে নিতে হবে আমাদের, সেটা ঠিক আছে, সেটা যুগ যেভাবে যাবে সেইভাবে আমাদেরও এগোতে হবে, নাহলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। সেই একটা সময় হয়েছিল না যে কম্পিউটার ঢুকলে বোধ হয় আমাদের চাকরিটা বেশি চলে যাবে, কিন্তু এটা ভুল ধারণা। বরং কম্পিউটার আসায় আমাদের কাজ বেড়ে গেছে সোসাইটিতে, এবং তার প্রয়োগও অনেক বেশি হয়েছে, এবং তার সুফলও আমরা অনেক পাচ্ছি। হ্যাঁ, সুফলও পাচ্ছি। যেমন একটা আমি উদাহরণ দিতে পারি এই প্রসঙ্গে। যখন আমরা বিএসসি ভর্তি হই কলকাতায়, তখন আমরা খুব বেশি হলে একটা নির্দিষ্ট টাইম স্প্যান ছিল যে 15 দিনের মধ্যে ফর্ম তোলা জমা দেওয়া যাবে। আমরা খুব বেশি হলে 3-4টের বেশি কলেজ তুলতেও পারিনি ফর্ম, এবং জমাও দিতে পারিনি। মানে একদিন তোলার জন্য লাইন, সকাল থেকে লাইন দিয়ে রাত বিকালবেলা পেলাম, সেই ফর্মটা ফিল আপ করে আবার পরের দিন জমা দিতে গিয়ে আবার সেদিনও কেটে গেল। তার মানে একটা কলেজ করতেই আমার সময় চলে গেল 2 দিন 3 দিন। এখন কি হচ্ছে, 1 ঘন্টার মধ্যে বসে অন্তত 25টা কলেজ ফিল আপ করে দিলাম। ফলে এর সুবিধা তো অবশ্যই আছে, সেটা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই। এবার 25টা কলেজে বলো পরপর কতগুলো করে লিস্ট বের হচ্ছে, কতজন ছাড়ছে, সুতরাং সেটাও তো আমাদের লাইন আপ করতে হচ্ছে। 25টা কলেজে পড়ছি, তারপরে স্যার আমি কি বলতে পারি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব? হ্যাঁ, আমি স্বপন বলছি, মধুশ্রী। হ্যাঁ, বলো স্বপন, বলো। হ্যাঁ, আমি একটু জাস্ট রঞ্জনদাকে একটা জাস্ট জিজ্ঞাসা করবো। আমাকে বিপদে ফেলো না। না, বিপদে নয়। তুমি তো স্টাডি করেছো, বেশ সুন্দর একটা টপিক, এবং এই টপিকটা লাইভ সায়েন্স আমার তো মনে হচ্ছে প্রথম হয়তো কেউ একজন আলোচনা করছে, আমি অন্তত প্রথম শুনছি। আচ্ছা, তুমি খুব সম্ভবত সেকেন্ড স্লাইডে একটা কথা, একটা লাইন আমার নোট করেছিলাম তোমার এই সময়। সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সটা ওয়ান টাইপ অফ এক্সপিরিয়েন্স। এই এক্সপিরিয়েন্স তো এখন কেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে যখন থেকে শুরু হয়েছে সবসময় এক্সপিরিয়েন্স আমরা গ্যাদার করি। এই এক্সপিরিয়েন্সটা ওয়ান টাইপ অফ মানে অ্যাপ্লিকেশন আর কি, এক্সপিরিয়েন্সটা অন্যভাবে অ্যাপ্লিকেশন। সেখানে বলতে গিয়ে তুমি যেটা বলেছিলে যে এই সেট অফ স্কিল, কোর্সের মধ্যে রেখেছিলে, এই সেট অফ স্কিল যেখানে আমরা সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব, এই সেট অফ স্কিল নিয়ে কিছু কি ধারণা দিতে পারবে? মানে কোন ধরনের সেট অফ স্কিল থাকলে? না, আমি একটা স্লাইডে সবার লাস্টের দিকে পরপর 2টো স্লাইডে এই সেট অফ স্কিলের কিছু আলোচনা করেছি, কিন্তু আমার আজকের বিষয় যে কারণেই বলেছি যে এটা আমার থিওরিটিক্যাল ধারণা দেওয়া, এর প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে প্রোগ্রাম, অ্যাক্টিভিটিস, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং এইগুলোর প্রয়োজন আছে, বা সেগুলোর মডেল বেসড হচ্ছে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন সেট অফ স্কিলের কোশ্চেনগুলো এসে যাবে। সেট অফ স্কিল আমাদের তৈরি করতে হবে যে কোন কোন একটা লাইব্রেরিয়ানের সেট অফ স্কিল দরকার, এবং সেক্ষেত্রে আমি কিছু কিছু উল্লেখ করেছি মাত্র, আমি সেগুলো এক্সপ্লেনও করিনি, বা আমার এই স্লাইডের মধ্যে সেই এরিয়া ছিল না, সময়ের একটা ব্যাপারও ছিল, এবং সেটা একটা আলাদা সাবজেক্ট হতে পারে, বা আরেকদিন সেটা হতে পারে যে কিভাবে আমরা সেই সেট অফ স্কিল গুলো দিয়ে আমরা লাইব্রেরি সার্ভিসটাকে এক্সপিডিসাইট করতে পারি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস জাস্ট বলা, সেটা হচ্ছে যে একদম ঠিকই, দুটো দুমরির মধ্যে আর কি। মানে আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে মানে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদারিং করাটা আবার কিন্তু তখন এটা ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আর কি, যেটাকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলা হচ্ছে, তখন সেটা কিন্তু অন্যদিকে যাবে আর কি। মানে আমরা যদি এগিয়ে যাই এর দিকে, কি বলবো, ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে, তাহলে ফিজিক্যাল বা সোশ্যাল বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু আমরা তখন পিছিয়ে যাবো আর কি। দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স করা আমাদের তো দরকার, যেটা আমার মনে হয়েছে। সেটা ঠিক, কিন্তু ব্যালেন্স করে একটা জায়গায় থাকতে হবে দুজন। না, তুমি একটা জায়গায় আমার সঙ্গে তোমার দ্বিমত হচ্ছে, ফিজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স বলে আমি কথাটা বলিনি, কিন্তু না আমি বলছি সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স। না, ফিজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স ছাড়াও সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স হয়, এইটা বলছি। ঠিক আছে, হবে সেটা নয়। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেশি করে যাই, তাহলে সোশ্যাল মানে ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি আমরা, যেটা একদম আই কন্ট্যাক্ট
বা ফিজিক্যাল মানে এক্সপ্রেশন, হয়তো একজন ছেলে একটা কোনো ডকুমেন্ট চাইছে, সে যখন আমার মানে ই ডকুমেন্ট রিকুইজিশনে আমার কাছে লিখে দিচ্ছে এই ডকুমেন্টটা চাই, আমি জাস্ট পার্টিকুলার বুঝলাম এই ডকুমেন্টটা চাইছে, কিন্তু ও যদি ওই ডকুমেন্টটা ওখানে রিকুইজিশনে না লিখে আমাকে ডাইরেক্ট ফেস টু ফেস আমাকে বলতে পারতো, আমি কিন্তু ওকে ওর যে রিকোয়ারমেন্ট তার থেকে আরো ভালো করে আমি ডকুমেন্ট আমার কাছে এই জায়গাটার কথা আমি বলছি আর কি। এই দুটোকে ব্যালেন্স করতে হবে কোনো একটা জায়গাতে। ঠিক ঠিক একদম ভালো, খুব সুন্দর হয়েছে বক্তব্য এবং খুব ভালো লাগলো আর কি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কারুর কিছু বলার আছে? ইজ দেয়ার এনিওয়ান টু সে সামথিং রিগার্ডিং দিস টপিক? একটা কথা বলা আছে, আমাদের সব নেটের কোয়ালিফাই ইয়েদের আজকে নেটের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, যারা আমাদের গ্রুপে টুপে আছে তাদের জানিয়ে দাও, ঠিক আছে? একটা খবর, আমার পক্ষে আমার কন্যা নেট কোয়ালিফাই করেছে। বাহ, খুব ভালো খবর। এতক্ষণ পরে আমাকে দিলেন খবর। আর মজা হচ্ছে এই বছরে খেতে গিয়ে এক লাইনও পড়েনি, না পড়ে রেজাল্টটা ভালো হয়েছে। ওই জন্যই হয়েছে, ও তো আগে থেকে গ্যাদার ছিল। খুব ভালো খবর, খুব ভালো খবর। একটা খবর আমাদের তরফ থেকে ওকে অনেক কংগ্রাচুলেশনস জানালাম। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে তোমাদের তো ডিসকাশন অনেকক্ষণ শুনলাম আর ভালো ডিসকাশন হয়েছে। যদি আর কেউ কিছু বলে তো বলুক, না হলে আমরা তার সাথে রাউন্ড আপ করবো। আমার বলার আছে স্যার। হ্যাঁ বলো, কবে খাওয়াবেন? না, ওটা নিয়ে আমাকে বলে তো কিছু লাভ নেই। জিয়াউরের যে প্যালেসটা বানিয়েছে তাকে তো জিয়াউর তোমাদের খাইয়েছে। হ্যাঁ স্যার, আমাকে খাইয়েছে। তোমাকে খাইয়েছে, আমাকে সাবাহাত খাইয়েছে মাটন কাবাব, ঠিক আছে, মিষ্টি মিষ্টি। আমি তুমি বলে তো হবে না। আমাকেও খাইছে। আচ্ছা, আর একটা কি ভালো খবর কি, জিয়াউর যে কি ভুল করলো এখন বুঝতে পারবে। জিয়াউর রাজার বাগানে একটা 1 কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে, সেটা কি তোমরা কেউ জানো? এবার জিয়া এগুলো আমার থেকে জানো, এগুলো এই কতগুলো পেন্ডিং আছে, আমি তো যে কোনো সময় খাইয়ে দেবো। এই যে ওভার পেন্ডিং এগুলো, সেগুলো উইথ ফাইন দিতে হবে, বুঝতে পারছো? স্যার আরো কিছু ফান্ডা ফাঁস করে দিন, সবারটা দেখি। তোমার ফান্ডা আমি ফাঁস করতে পারি। শোনো, আমি তোমার ফান্ডা যদি ফাঁস করতে যাই সবাই ফেসে যাবে, তাহলে ফান্ডা ফাঁসের জায়গায় যাচ্ছি না। ভালোই তো, আমাদের সেমিনারের খাওয়াগুলো পরপর হতে, সেমিনারের পরে পরপর হতে থাকে, অনেকদিন হয়নি ছিল সেমিনার। তো মোটামুটি তোমরা সবাই জানো যে আমাদের একটু রঞ্জন, আমি একটু বলে দিচ্ছি কেমন। আমাদের মোটামুটি আমাদের যা মনে ঠিক হয়েছে তাতে হচ্ছে 4-5 ফেব্রুয়ারি 2023 আমরা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারটা করতে যাব, ঠিক আছে? এখানে মনিরুল সম্ভবত আছে, এখন পরে জয়েন করেছে। মনিরুলের যে অর্গানাইজেশন আছে, ওদের যে অর্গানাইজেশন সেটা হচ্ছে যে লাইব্রেরিয়ান্স ভয়েস বাংলাদেশ। আর একটা অর্গানাইজেশন আছে, আমরা অলরেডি মিটিং করেছি, সেটা হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে। আমরা স্টেট ইউনিভার্সিটি, এই সংগঠনের নাম স্যার GCFIL, স্যার GCFIL, গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন, ওয়াশিংটন বেসড। হ্যাঁ, ওনার যে কর্ণধার তিনি আপনাদের সঙ্গে মিটিং এ ছিলেন, এই কজন আমরা অনুষ্ঠিত মিটিংটাই ছিল। তো আমরা আর সঙ্গে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, ওরা রাজি হয়েছে আমাদের সাথে কোলাবরেট করবে। এই 4টে অর্গানাইজেশন মিলে ঠিক হয়েছে। আমরা যেটা করেছি, হল বুকিং এর জন্য অলরেডি দিয়েছি। আর টুকটাক যে ভেতরের কাজকর্মগুলো হচ্ছে সেগুলো এখনো পাবলিক সার্ভিসে আমরা আনিনি আর কি। খুব শিগগিরই আমরা সেটা নিয়ে আসবো, কেমন? তো প্রত্যেককে যেটা বলার যে আমরা হয়তো 2-10 মধ্যে আমাদের ডিজিটাল ফ্লায়ারটা ছেড়ে দেবো। তারপরে আমরা আরো প্রিপারেটরি কাজকর্ম হলে গিয়ে ফিজিক্যাল ইয়েতে যাবো। তো এবারে কনফারেন্সটা রঞ্জন স্বপন দীর্ঘদিন বলে আসছিল যে ফিজিক্যাল মোডে হবে আর, ঠিক আছে? এটা একটা খবর। আর একটা খবর আমি সবাইকে শেয়ার করতে চাইছি যে আমাদের যে পাবলিকেশন, যেটা গতবারের সেমিনার 2021-এর যে সেমিনারটা হয়েছিল, সেটা খুব শিগগিরই ম্যাটার প্রেসে যাবে। আমরা কথাবার্তা বলে দিয়েছি এবং এটা মূলত ডিল করছিল। তাতে আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা ISD নাম্বার পেয়ে গেছি এবং এটা কয়েকদিনের মধ্যে প্রেসে যাবে। অর্থাৎ এক্সপেক্টেডলি বাই নভেম্বর বাই দিস মান্থ আমরা হার্ড কপিটা পেয়ে যাবো, ঠিক আছে? তো আমরা সেই ডিপার্টমেন্টে আমি, অতনু, তারপরে প্রিন্টার ছিল আর রঞ্জন ছিল, আমাদের নিচের একটা ডিসকাশন হয়েছে আর কি। সেটা খুব শিগগিরই সেটা
এই দুটো খবর আপনাদের দেওয়ার আছে। আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, আর অভিক তুমি করবে না আমি বলে দেবো? অভিক বোধহয় বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট স্টাডি সার্কেল হবে হচ্ছে 26শে নভেম্বর, শনিবার পড়ছে, ঠিক আছে? 26শে নভেম্বর হবে। তার স্পিকার থাকবেন আমাদের মনিরুল আমাদের ইউনিভার্সাল মেম্বার, ও বাংলাদেশ থেকে ন্যাচারালি বক্তব্য রাখবে আর কি, ঠিক আছে? এই চেয়ারটা আমরা এখন ঠিক করতে পারিনি, পরে করে দেবো, কিন্তু ডেটটা আমি আগে থেকেই বলে দিলাম 26শে নভেম্বর শনিবার ওই 7:30টার সময় হবে। তার যে নেসেসারি ডকুমেন্ট আমরা ছেড়ে দেবো, কিন্তু ডেটটা আমরা ফিক্স হয়ে গেল। আমাদের মনিরুল সম্প্রতি আমেরিকায় গেছিল, তাতে ও লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস থেকে শুরু করে বড় বড় লাইব্রেরি সমস্ত দেখেছি। তো আমরাই ওকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে তোমার এই যে দেখা, এটা তো খুব একটা সৌভাগ্য আমাদের কারোরই হয়নি, তাদের এইটাও একটা মানে একদম মানে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স যাকে বলে, অত বড় লাইব্রেরি দেখেছি, সেইটা সম্পর্কে ও বক্তব্য রাখবে। মূলত টপিকটা ঠিক হবে সেটাও পরে ঠিক করে দেবে, কিন্তু ইনিশিয়ালি আমাদের সঙ্গে এটাই কথা হয়েছে। 26শে নভেম্বর বক্তব্য রাখবেন আমাদের মনিরুল ইসলাম সম্পর্কে যেটা বলার, উনি হচ্ছেন যে আমাদের বাংলাদেশের যে সরকার মানে পিএমও যে লাইব্রেরি, সেই অফিসের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান। তো আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এখন কারেন্টলি ও বক্তব্য রাখবে, ঠিক আছে? এই 3টে কথা আপনাদের বলার ছিল, সেটা আমি বললাম। আর যদি এই ব্যাপারে কারো কিছু বক্তব্য থাকে আপনারা বলতে পারেন। স্যার, এটা আমাদের খুব প্রাপ্তি হবে, কারণ ডেভেলপড কান্ট্রিজ গুলোতে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগেও তারা লাইব্রেরি সার্ভিস কিরকম দেয়, তার হাতে নাতে অভিজ্ঞতা করে আসা তার বিবরণ আমরা শুনতে পাবো আর কি। অবশ্যই খুব ভালো একটা। সে কারণে ও আমাদের যখনই আমরা জেনেছি ও এসেছিল, ওদের আগেই আমাদের দেশে ভারতবর্ষে এসেছিল, দুদিন ছিল, তখনই আমরা সেটেল ডাউন করি যে নেক্সট স্পিকার ওই হবে আর কি, ঠিক আছে? আর এইটাকে যারা মানে আপনারা যখন আপনার ফ্ল্যাগটা তৈরি হবে একটু শেয়ার করে দিবেন, যাতে অনেক বেশি সংখ্যক লোক শুনতে পারে আর কি, বুঝলো? তাহলে এবার কি সাম আপ করব? আমার মনে হয় যে তোমার, হ্যাঁ, তুমি এজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য সেশন ইউ ক্যান সাম আপ। আচ্ছা, প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কর্ণধার আমার মাস্টার মশাই প্রফেসর উদয়ন ভট্টাচার্যকে আমাকে এরকম একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং রঞ্জন, খুব ভেরি নাইস ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, এবং এটা একটা সত্যি একটা হিউম্যান টাচ পেলাম এটার মধ্যে দিয়ে, এই টপিকটার মধ্যে দিয়ে। But what I believe that is this is a global approach. You know, social intelligence is a global approach, and digital library initiatives and also some universities in Spain, they are applying it as a tool. And I read the article of Louis M. Anglad, where he has shown that how cooperation, one of the part of this social intelligence cooperation, affect library, and he discussed about various forms of cooperation: companionship, collaboration, association, and then alliances and fraternization. These are applied in these universities, and they have developed a model of this social intelligence, and which is very much effective. So in future, what I believe that both artificial intelligence and social, or what you call emotional intelligence, both will be applied in the as a tool in the service sectors. And I don't believe that the physical libraries will be closed, or no one will read books. Rather, reading will be increased in future. And right now we are going through some sort of transition period. We are using the technology in a highest manner. Parallelly, when the people of this universe, this world will understand that social collaboration and all these things are required, then again the librarians will not remain isolated. There will be collaboration, and collaboratively
both the librarian and their customers or users will be will use the library in effective way. So thank you, Ranjan, and the team of Universal Briefing. This is a very well organized presentation, and we will expect a very nice article from Ranjan. আমি একটু দুটো কথা বলছি। এটা আমাদের বোধহয় 12তম হলো না স্টাডি সাইকেল, হ্যাঁ রঞ্জন? হ্যাঁ, 12তম। তার মানে আমরা 1 বছর রান করছি, মাসে একটা করে হলে তোমার তাই দাঁড়ায়, ঠিক আছে? তো এটা ডেফিনেটলি আমি একটা পার্সোনালি মনে করি এটা অ্যাচিভমেন্ট, এবং এটা চার্জ দিয়ে অভিক আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা ওদের টিমটাকে আর কি, বেসিক্যালি অতনু আছে আমাদের এটা প্রেসিডেন্ট, অভিক, অনামিকারা হচ্ছে কনভেনার, এদের আমি এই 3 জনকে পার্টিকুলারলি কনগ্রাচুলেট করছি। এবং অভিজিৎ নস্কর হচ্ছে টেকনিক্যাল সাপোর্টটা বরাবর দিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, যে ফ্লায়ার গুলো ভীষণ সুন্দর হচ্ছে আজকাল, যে ফ্লায়ার গুলো অভিজিৎ তৈরি করছে, তা অভিজিৎ তৈরি করা নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করে, কিন্তু ইনিশিয়াল ব্রেন চাইল্ডটা ওরই। অতএব এই যে টিমটা অপারেট করছে, আমি এদের ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের ইউনিভার্সাল ব্রিফিংকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং প্রত্যেক দিনই দেখবেন প্রায় 25 থেকে 35 জন লোক পার্টিসিপেট করছে। এটা কম কথা নয়, মানে এটা অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে কি এমন লোক, কিন্তু আজকাল লোকে কোনো কথা শোনে না। ন্যাচারালি এইটা কিন্তু একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমি মনে করি, যে লোকজন কথা শুনছে এবং সাকসেসফুলি 1 বছর ধরে একটা চালালো স্টাডি সার্কেল ক্লাস। তার কাছে চারটিখানি কথা হয়, হ্যাঁ ঠিকই অনলাইনে হচ্ছে, তাহলেও লোকে থাকছে, শুনছে, ওপিনিয়ন দিচ্ছে। এইটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমার মনে হয়েছে আর কি। সেই কারণে আমি পার্সোনালি যে প্রত্যেককে ইউনিভার্সাল ব্রিফিং এর যে আমাদের ম্যানেজিং কমিটি এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি এদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই জন্য আপনি খাওয়াচ্ছেন, এত ভালো প্রোগ্রাম চলছে। ডিজিটাল খাওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল না স্যার, সেটাও তো অর্ডার দিলে হয়ে যায়। একদম না, আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে খাবো, ওইসব লাগবে না। চলে এসো, কফি হাউসে বসে খাওয়া যাবে। একদম এত ভালো হচ্ছে যখন 1 বছর ধরে, এটা তো সেলিব্রেট করা উচিত। নিশ্চয়ই। অনামিকা, উদয়ন স্যার আমাদের খুব ভালো ইলিশ খাওয়াবে, পদ্মার ইলিশ কিছুদিন। একদম। কেন ওই মনিরুল নিয়ে আসবে? না, আমাদের যে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রোগ্রামটা হবে, ওটা মনিরুল ওখান থেকে 1 জাহাজ ইলিশ মাছ নিয়ে আসবে। ফ্যান্টাস্টিক স্যার, এটা দারুণ খবর। মানে আজকে প্রোগ্রামে মনিরুলকে বলে দিলেই নিয়ে চলে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই। একদম ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা লিভ করছি, কেমন? ওকে, কি বল, ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবে তো? ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা কে দেবে রে? স্যার আমি। আচ্ছা বলো। হ্যাঁ, I would like to thank our distinguished speaker, Dr. Ranjan Samanta, librarian at Naba, Mahavidyalaya, Kolkata, West Bengal, for giving an excellent speech and making this program very meaningful and interesting. He has enlightened a new aspect with the help of his informative presentation on today's topic, that is the relevance of social intelligence for quality customer library services in the modern society. His presence imparted an air of elegance to this study circle. I would like to express our deep gratitude to the president of this study circle, Dr. Madhusri Ghosh Upadhyay, Deputy Librarian, Netaji Subhas Open University, Kalyani. On behalf of Universal Briefing, I am very much thankful to her for giving her kind consent to preside over the session. In spite of her busy schedule, she is with us for the entire session and nicely presided over the session. I also would like to acknowledge my sincere gratitude to the General Secretary of Universal Briefing, Dr. Ranjan Samanta, librarian at Naba, Mahavidyalaya, Kolkata, and Dr. Shopon Khan, librarian at Narasingho Datta College, Howrah. I extend my heartfelt thanks to the chairman of the study circle, Dr. Otonu Dash, librarian at Vivekananda College for Women, Kolkata. I am also very grateful to the joint convener of the study circle, Dr. Obik Roy,
librarian at Dirogio Memorial College, Kolkata, and Professor Anamika Das, Assistant Professor of Netaji Subhas Open University, Kolkata. Last but not the least, on behalf of Universal Briefing, I must mention our deep sense of appreciation to our YouTube live host, Mr. Obhijit Noshkor, ex-student of Jadavpur University, Kolkata. Thanks to all the participants also for attending this program and cooperating with us so nicely. That's all from my side. আর একটা খুব ভালো অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। আমাদের অভিজিৎ কর, আমাদের যে হোস্ট, সে নেট উইথ জিআরএফ কোয়ালিফাই করেছে। এইমাত্র ফোন করে বললো, রঞ্জন মধ্যে অলরেডি মেসেজ পাঠিয়েছে। তাতে আমাদের হোস্টকে আমরা এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে ইউনিভার্সাল ব্রিফিং যে কোচিং করে তার নেতৃত্বে আমাদের রঞ্জন আছে, ডক্টর রঞ্জন সামন্ত। এবং ন্যাচারালি এখানে আমরা খুব একটা কেউ ঢুকিই না ভার্চুয়ালি, এটা পুরোটাই ও মেনটেন করে। তো এটা মানে আমাদের পক্ষে একটা খুব ভালো ব্যাপার যে আমাদের একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার কোয়ালিফাই করেছে উইথ জিআরএফ। আর ন্যাচারালি আমাদের যে ইউনিভার্সাল ব্রিফিং এর পক্ষ থেকে এটা আমাদের একটা ক্রিডেন্সিয়াল বাঁধলো যে আমরা তো এটা অলমোস্ট কোনো লাভের ব্যাপার থাকে না, যেটুকু আর্নিং হয় সেটা দিয়েই হয়। ঠিক আছে, তো এটা একটা বড় কথা একটা। ঠিক আছে স্যার, আপনি আগে বলেছিলেন আমাদের অভিককে, যে অভিকের উপর দায়িত্ব থাকলো যেন অভিজিৎ নস্কর খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে, এটা আমার মনে করে মনে হয়। তো সেইটা আজকে তো অভিক নেই, বেরিয়ে গেছে, সেই কথাটা আমার মনে পড়ছে। অভিক আসলে ব্যাপার হয়েছে, অভিকের জন্য একটু বলি, অভিক এখানে নেই, ও ভেলোরে গেছে। ও খুব প্রবলেমের মধ্যে আছে, ওর পা প্রচন্ড ভাবে ড্যামেজ হয়েছে। এখানে ট্রিটমেন্টটা পুরোপুরি করতে পারছে না, ওকে ভেলোর যেতে হয়েছে। ওর শাশুড়িও খুব অসুস্থ, ও শাশুড়ি আরেকজনকে নিয়ে ভেলোরে গেছে, 30 তারিখে রওনা হয়েছে। ওর ফিরতে আরো দিন 10 লাগবে। সকালে আমার সাথে কথা হয়েছে, ওকে প্রায় 14-15 রকমের টেস্ট করতে দিয়েছে, বহু রকমের সেই টেস্টগুলো হয়ে আজকে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে ও একটু ডিপ ট্রাভেলের মধ্যে আছে, সেই কারণে ও মানে আমার মনে হয় বেরিয়ে গেছে। ওইখানে তো নেই, বাইরে আছে আর কি। ঠিক আছে, ন্যাচারালি অভিক নিয়ে গেলে কি হবে, ওর মিসেসকে ডেকে গেছে আমাদের কাছে। আছে আমাদের ওটার নাম তনুশ্রী রয়েছে, মিটিং এর মধ্যে রয়েছে। ঠিক আছে, ও ব্যাচেটি এখন কি করবে, একাই আছে আর কি। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে শেষ করে দেখি। মধুশ্রী কি বলছো? না, আর কিছু বলিনি স্যার। গুড নাইট। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেট করো না, পত্নীর পুণ্য পতির পুণ্য। সেটাই তো বললাম। হ্যাঁ, পতির পুণ্য না, কারণ ওই তো ঢুকেছে না পতির হয়ে। হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে। আজকে